नमस्कार दर्शक बंधु जगत जननी माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी शारदीय दुर्गा पूजा अनुष्ठित हेब एवं आपणक पाई समस्त बहुत अभिनंदन शुभकामना। दर्शक बंधु आज भिडटी मेष राशि व्यक्तिशेषों तो दर्शक बंधु एथर दशहरा ठारू मेष राशि व्यक्ति मानक बदल भाग्य एवं मेष राशि व्यक्तिशेषों बहुत खास अटे एवं जीवन रे किछि खास हेबाकु जाउची एवं दशहरा ठारू आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउची, बहुत बड़ खुशी आसीबाकु जाउची एवं एक सकारात्मक परिवर्तन हेबाकु जाउची। एहा व्यतीत आहुरी किछि परिवर्तन घटिबाकु जाउची। तेबे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन घटिबाकु जाउची से विषय रे जानिबाकु आपणकु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकु पड़िबो। आपण पूरा वीडियो देखिले सबु जानि परिबे। दर्शक बंधु आपणक जीवन रे आर्थिक समस्या निजर कैरियर रे जदि असफल होई आसुथिले प्रत्येक क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन हेबाकु जाउची। एथिपाई किछि परिवर्तन हेबाकु जाउची कारण निजर राशि परिवर्तन घटिबाकु जाउची एवं एहार प्रभाव रे ही आपणक जीवन उपरे सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़िबाकु जाउची। तो एही दशहरा ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु शुभ घटिबाकु जाउची कौन सबु खराब घटिबाकु जाउची से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। एहा व्यतीत आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभली रहिबो आजिर एही वीडियो रे सेथिपई आपण वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय माँ दुर्गा लेखि दियंतु। प्रथमे आमे देखिनेबा गृह मानकर स्थिति किपरि रहुची। आपण मानक कुंडली रे तृतीय भावरे विराजमान करिछंती। गुरु एवं शुक्र चतुर्थ भावरे विराजमान करुछंती। बुध एवं सूर्य पंचम भावरे विराजमान अछंती। केतु षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। मंगल एकादशी भावरे विराजमान अछंती। राहु एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। शनि सर्वप्रथमे आसंतु जानिनेबा आपणक स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तो दर्शक बंधु कुंडली रे प्रथम भागटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाग इम्यूनिटी सिस्टम रो भाग एवं आपणक प्रथम भागर अधिपति होउचंती। मंगल आपणक षष्ठ भागरे विराजमान अछंती। तेबे आपणक बुध माने षष्ठ भागटी को कुंडली रे भल बोली मना जाई न थाए कारण षष्ठ भागरे रोग ऋण शत्रु रो भाग। तेबे षष्ठ भावरे मंगल बुध राशि रे अजन करुछंती। तेबे एही समय रे आपणक मुंडबिंधा भली समस्या देखा देबो। जेते बेले भी षष्ठ अष्टम द्वादश भावरे अजन करिथांती सेते बेले इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होई जाई थाए। आपण जदि जेते बेले मंगल आपणक षष्ठ भावरे अछंती जेते पर्यंत आपण आपणकर स्वास्थ्यर विशेष करी आपणक खाद्यर विशेष करी ध्यान रखंतु। बाहरर खाद्य को आपण एवॉइड करंतु। फास्ट फूड को एवॉइड करंतु। एही समय रे जेहेतु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रहिबो ठंडा काश ज्वर देखा देबा। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। दर्शक बंधु कुंडलीर पंचम भागटी होई थाई शिक्षार भाग। आपणक पंचम भागर अधिपति होइछंती सूर्य। सूर्य आपणक चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती एवं एही दशहरा रे सूर्य आपणक पंचम भाग को जीवे।
ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଦଶହରାରେ ପାଠପଢ଼ା କିଛି ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ଦଶହରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 5 ଭାଗଟି କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ରାଗ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଧିପତି ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗରେ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ ମୁଣ୍ଡ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କମି ବାହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାଗ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଦଶହରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୁକ୍ର ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବା। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦଶହରାକୁ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତେବେ ଦଶହରାରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକୁଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କୌଣସି ବଡ଼ କାମରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦଶହରାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାଗ ଏବଂ ଦଶମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାଗରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖିବ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାଗରେ ରହିବ। ତ ଏହି ଦଶହରା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାଗରେ ରହିବ,
ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ବନାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବେଟର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।